Good morning, champion. This is Professor Austin from Government College of Technology. I am my technical champion Sweta along with me. Next Sweta வந்து TNPC question, geotechnical engineering வந்து some of the questions வந்து டெஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை அப்படியே ஒரு அது மேலே ஒரு லைன் த்ரோ பண்ணுறாங்க. நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக பார்ப்போம். என்ன கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா the gross bearing capacity of footing is 450 kN per meter square if the footing is 1.5 meter width at a depth of 1 meter in a clayey soil with unit weight of 20 kN per meter cube then the net bearing capacity will be அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க. இதுல என்னன்னா net bearing capacity தான் கேக்குறாங்க. அப்ப அதோட ஃபார்முலா என்னன்னா QNU Q ultimate minus gamma d. இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபார்முலா. இப்போ என்னன்னா gross bearing capacity அப்படினா இது வந்து ultimate bearing capacity ன்னு சொல்லுவோம். அப்ப வந்து அதோட வேல்யூ என்னன்னா 450 minus depth என்னன்னா 1 meter depth and unit weight என்னன்னா 20. அப்போ unit weight வந்து 20 into depth வந்து 1. அப்போ 450 minus 20 is equal to 430 kN per meter square. இதான் வந்து இதோட சொல்யூஷன். இப்போ இதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்க்கலாம். QU ஓட இது QU is equal to CNC plus QNQ plus half B gamma N gamma. இது வந்து ultimate bearing capacity கான ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட் net ultimate bearing capacity அப்படினா QNU ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். இந்த ultimate bearing capacity ல இருந்து நம்ம காமாவையும் d யும் மைனஸ் பண்ணா தட் இஸ் ஓவர் பர்டன் பிரஷரை மைனஸ் பண்ணனா நமக்கு net ultimate bearing capacity கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் net safe bearing capacity அப்படினா இந்த net ultimate ல இருந்து நம்ம factor of safety டிவைட் பண்ணனும். அப்போ net ultimate bearing capacity divided by factor of safety போடுனா net safe bearing capacity கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் net safe எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இதில இருந்து QNS plus gamma d ஓவர் பர்டன் பிரஷரை ஆட் பண்ணனா நமக்கு net safe bearing capacity கிடைக்கும். Some of the net bearing capacity and other formula related to பார்த்தோம். அடுத்த क्वेश्चन என்ன பார்க்க போறோம்? For phi is equal to 0 the Terzaghi bearing capacity R அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க. Phi is equal to 0 னா நமக்கு C present ஆயிருக்கும். அப்ப அது வந்து cohesive soil அப்படினு சொல்றோம். அதோட bearing capacity எப்படி இருக்கும்னா அதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னா QNC NQ N gamma இது அதோட ஃபேக்டர்ஸ் Terzaghi bearing capacity ஓட ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ cohesive soilக்கு NC ஓட வேல்யூ வந்து 5.7 ஆ இருக்கும். NQ வந்து 1 ஆ இருக்கும். N gamma வந்து 0 ஆ இருக்கும். இப்போ இந்த ஃபேக்டர்ஸை வந்து நம்ம இதல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது என்ன இருக்கும்னா Q is equal to 5.7 C plus Q. இது வந்து for cohesive soil. இப்போ இதோட ஆன்சர் என்னன்னா 5.7. இதுதான் இதோட ஆன்சர். ஓகே. இப்போ வந்து 5.0 Terzaghi bearing factor பார்த்தோம். அடுத்த क्वेश्चन என்ன பார்ப்போம்? permissible settlement is relatively higher for அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க. permissible settlement வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் clay-க்கு நடக்கும். ஒன்னு sandy soil and clay soil. அது different type of footing-ல நடக்கும். isolated footing and raft footing. Isolated footing and raft footing. இதுல two types of soil இருக்கு. sandy soil இன்னொரு clay soil. First isolated footing-ல வந்து sandy soil present ஆயிருந்துச்சுனா அதோட permissible settlement எவ்வளவு இருக்கும்னா 25 mm ஆ இருக்கும். இது வந்து 65 mm ஆ இருக்கும். இதே வந்து isolated footing resting on clay வா இருந்துச்சுனா 65 on raft footing resting on clay soil ஆ இருந்துச்சுனா நமக்கு 100 அப்படி வரும். அப்ப இதல வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு எது ஹையரா இருக்குன்னா 100 mm தான் ஹையரா இருக்கு. அப்போ raft footing resting on clay தான் maximum permissible setting அப்படினு சொல்றோம். Permissible settlement and relatively higher for raft and clay combination தான் வந்து நமக்கு raft footing and clay எடுத்துங்க. அடுத்த கான்செப்ட். For contact pressure of flexible footing on non-cohesive soil. Non-cohesive soil னா நம்ம sandy soil அப்படினு சொல்றோம். இப்போ அதோட contact pressure எப்படி இருக்கும்னா footingல வந்து flexible footing, rigid footing அப்படினு இருக்கு. flexible footingல எப்படி இருக்கும்னா cohesive soil, non-cohesive soil. cohesive soil நம்ம clay soil அப்படினு சொல்றோம். இப்போ அந்த footingல flexible-னா அதோட செட்டில்மென்ட் வந்து ஈவனா இருக்காது. அன்ஈவனா தான் இருக்கும். அப்ப அது எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும். இப்படி தான் அதோட flexible இருக்கும். அப்ப அதோட contact pressure இதே மாதிரியே தான் இருக்கும். இதே non
கம்போசர் சாயில் தட் இஸ் சாண்டி சாயில்ல வந்து ஃபூட்டிங் கீழே எப்படி இருக்கும்னா அதோட செட்டில்மெண்ட் வந்து இப்படி இருக்கும். அப்போ அதோட இது வந்து இப்படி இன்வெர்ட்டடா இருக்கும். கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் வந்து இந்த சென்டர்ல வந்து எட்ஜில் வந்து கம்மியாக இருக்கும், சென்டரில் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இப்போ இதில் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபூட்டிங் ஆன் நான் கம்போசர் சாயில். இந்த நான் கம்போசர் சாயிலுக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபூட்டிங்கில் இந்த கான்டாக்ட் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும்னா மேக்ஸிமம் அட் இட்ஸ் ஏஜ் மினிமம் அட் இட்ஸ் ஏஜ், மேக்ஸிமம் அட் இட்ஸ் சென்டராக இருக்கும். மினிமம் அட் இட்ஸ் ஏஜ், மேக்ஸிமம் அட் இட்ஸ் சென்டர். அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்க்க போறோம்? Tesavi equation for ultimate bearing capacity of strip footing may be used for square footing resting on pure clay with the correction factor அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. இதுல என்னன்னா ultimate bearing capacity for strip footing சொல்லிருக்காங்க. Strip footing may be used for square footing. இது அந்த ஃபூட்டிங்கோட ஷேப் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்பா இருக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க. அதோட கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் என்னன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அப்போ என்னன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னா Q is equal to 1.3 CNC. இதுதான் நமக்கு கரெக்ஷன் ஃபேக்டரா இருக்கும். இது ஆட் பண்ணனும். அப்புறம் QNQ plus half B gamma N gamma. இதுதான் நமக்கு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஃபார் ஸ்கொயர் ஃபூட்டிங். இதே வந்து இந்த டேர்ம் எப்படி மாறும்னா ஃபார் ஸ்கொயர் ஃபூட்டிங்கா ஃபார் ஸ்ட்ரிப் ஃபூட்டிங்கா இருந்துச்சுன்னா இது 0.5 B gamma N gammaவா இருக்கும். இதே வந்து ஸ்கொயர் ஃபூட்டிங்கா இருந்துச்சுன்னா 0.4 B gamma N gammaவா இருக்கும். இதே சர்க்குலரா இருந்துச்சுன்னா 0.3 B gamma N gammaவா இருக்கும். சோ ஸ்ட்ரிப்புக்கு ஸ்கொயருக்கு சர்க்குலருக்கான ஃபேக்டர் மாத்தி பார்த்தா அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்? Next, efficiency of pile group is defined as ஒரு pile group ஓட efficiency எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா average loading of group pile divided by single pile. Average load carrying capacity of group pile divided by load carrying capacity of single pile. Load carrying capacity of group pile divided by load carrying capacity of single pile போட்டோம்னா நமக்கு efficiency of pile group வந்து கிடைக்கும். சோ நம்ம இன்னைக்கு 6 கான்செப்ட் நம்ம கத்துக்கிட்டோம். கத்துக்கிட்டதுக்கு தேங்க்யூ சொல்லுவோம்.